معزز سامعین و حضرات، آج کے خطبے کا موضوع ہے بجٹ 2025 اور ایک مدنی ریاست کی تعمیر۔ الحمدللہ، آئیے ہم سب مل کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اس نے ہمارے صوبے نگری سمیلان کو بے شمار نعمتوں اور عطاؤں سے نوازا ہے۔ اگرچہ یہ صوبہ رقبے میں چھوٹا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی وسیع رحمت سے اسے خوبصورتی، قدرتی مناظر، ہریالی سے بھرے جنگلات، دل فریب ساحلوں اور وافر قدرتی وسائل سے مالا مال کیا ہے۔ یہ سب روایتی ورثے کی ثقافت کے ساتھ مل کر ہمارے لیے فخر کی علامت ہے۔ بحیثیت امانت دار، ان عطاؤں اور نعمتوں کی ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم صوبہ نگری سمیلان کو امانت داری اور محنت سے منظم رکھیں، محفوظ اور ترقی یافتہ اور خوشحال بنائیں۔ مسلسل محنت اور عزم کے ذریعے ہم اس بات کو یقینی بنا سکتے ہیں کہ یہ خوشحالی نہ صرف موجودہ نسل کے لیے ہو بلکہ آنے والی نسلوں تک کے لیے بھی منتقل ہو۔ صوبہ نگری سمیلان کی ترقیاتی ایجنڈا کے تسلسل اور کامیابی کو یقینی بنانے کے لیے مدنی ریاست کی تعمیر کے کانسیپٹ اور تھیم کے تحت 2025 کا بجٹ ترتیب دیا گیا ہے۔ اس میں ایسی حکمت عملیوں اور منصوبوں کو شامل کیا گیا ہے جو عوام کی زندگی کے مسائل کو متوازن اور حل کرتے ہیں، جو اقتصادی، معاشی مضبوطی پر زور دیتے ہیں تاکہ یہ ریاست مضبوط اور پائیدار اور مستحکم رہے۔ الحمدللہ، اس سال کا بجٹ متوازن ہے، جس میں اندازہ اور تخمینی آمدنی کو سامنے رکھتے ہوئے اخراجات اور آمدنی دونوں 590 ملین رنگٹ ہے۔ یہ حکومتی مالیاتی نظم و نسق کی مستعدی اور حکمت کا مظہر ہے، جس کا مقصد ایک جامع ترقی اور عوام کی امیدوں کو پورا کرنا ہے۔ 2025 کے صوبہ نگری سمیلان کے بجٹ میں 9 اہم شعبوں پر توجہ دی گئی ہے۔ نمبر 1، عوامی معیشت کو مضبوط اور پائیدار کرنا۔ نمبر 2، خوراک کی فراہمی۔ نمبر 3، تعلیم۔ نمبر 4، کمیونٹی کی توانائی بڑھانا۔ نمبر 5، روحانیت اور مذہب۔ نمبر 6، خواتین، نوجوانوں اور کھیلوں کی ترقی۔ نمبر 7، سیاحت، ثقافت اور روایات۔ نمبر 8، ماحولیات کی پائیداری۔ نمبر 9، فلاح و بہبود اور صحت۔ معزز سامعین و حضرات، اللہ تعالیٰ کا ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ معزز وزیر اعظم نے 2023 میں نگری سمیلان کے صوبے میں 6 نئی مساجد کی تعمیر کے لیے 42.78 ملین رنگٹ کی منظوری دی۔ اس کے علاوہ اسٹیٹ گورنمنٹ نے 2025 میں کچھ اہم علاقوں میں مزید مساجد کی تعمیر کے لیے 10 ملین رنگٹ مختص کیے ہیں۔ معزز سامعین و حضرات، صوبہ نگری سمیلان حکومت نے مالیاتی نظم و نسق مدنی منصوبہ متعارف کروایا جو سالانہ بجٹ کا بنیادی حصہ ہے۔ یہ منصوبہ اپنی نوعیت کا پہلا منصوبہ ہے اور 2025 سے 2030 تک کے لیے 49 اقدامات اور 13 بنیادی حکمت عملیوں کا تعین کرتا ہے۔ اس کا مقصد
हुकूमती आमदनी को बढ़ाने के लिए मालियाती इंतज़ाम को मुअस्सर बनाना है। 2030 तक 1 अरब रिंगिट की आमदनी का हदफ इस मंसूबे की बुनियाद है, जो ज़्यादा से ज़्यादा अवामी फ़ायदे के प्रोग्रामों और इक़दामात को मुमकिन बनाएगा। इस मंसूबे का बुनियादी मकसद नगरी सिमिलान के आवाम की खुशहाली और सुकून को यकीनी बनाना है, ताकि ये सूबा तरक्की और बरकत की मिसाल बन सके। अल्लाह ताला ने सूरह सबा की आयत नंबर 15 में फरमाया, बेशक कौम सबा के रहने वालों के लिए उनके घरों में एक निशानी थी। दाएं और बाएं जानिब बागात थे। उनसे कहा गया कि अपने रब के दिए हुए रिज़्क से खाओ और उसका शुक्र अदा करो। तुम्हारी ये बस्ती नहायत खूबसूरत और अमन व अमान वाली है और तुम्हारा रब बख्शने वाला है। मुअज़्ज़ज़ सामीन व हज़रात, अल्लाह के बंदे होने के नाते हमें दी गई जिम्मेदारियों को ईमानदारी और दानिशमंदी से निभाना चाहिए। नगरी सिमिलान की हुकूमत के तमाम अफसरान और कारकुनान को मालियाती नज़्म व नस्क मदनी मंसूबे में मौजूद अक़दार को अपनाना चाहिए। ये अक़दार अल-क़वियुल अमीन, ताकतवर और अमानतदार, और अल-हफ़ीज़ुल अलीम यानी ज़हीन और मुंतज़िम पर मबनी है। इन अक़दार को अपनाने से आला अखलाक का मयार बुलंद होता है और काम के अंदर दयानतदारी और जिम्मेदारी पूरी होती है। मुअज़्ज़ज़ सामीन व हज़रात, अल्लाह ताला ने सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 72 में फरमाया, इन्ना अरदनल अमानता अलस समावाति वल अर्द वल जिबाल फअबैन अन यहमिलनहा वअशफ़क़न मिन्हा वहमलहल इंसान इन्नहु कान ज़लूमन जहूला। बेशक हमने अमानत को आसमानों, जमीन और पहाड़ों पर पेश किया, लेकिन उन्होंने उसे उठाने से इनकार कर दिया और डर गए। लेकिन इंसान ने इस अमानत को उठा लिया, बेशक वो बड़ा जालिम और जाहिल था। बेशक हमने यानी अल्लाह ताला ने इस अमानत को आसमानों और जमीन और पहाड़ों के सामने पेश किया कि वो इसको उठा लें, लेकिन उन्होंने उसे उठाने से इनकार कर दिया और डर गए कि वो इस जिम्मेदारी को और इस अमानत को मुकम्मल नहीं कर सकेंगे, क्योंकि वो इसके लिए तैयार नहीं थे। फिर इंसान ने इस अमानत को उठाने की हामी भरी, क्योंकि वो इसके लिए तैयार था। बेशक अक्सर इंसानों की फितरत ये है कि वो जुल्म करते हैं और ऐसे काम करते हैं जो नहीं करने चाहिए। ये आयत वजाहत करती है कि हम सब उन लोगों में शामिल हैं जिन्हें अमानत को उठाने का हुक्म दिया गया है। ताहम इस अमानत को उठाने में नाकामी अक्सर इंसान की 2 बड़ी कमजोरियों के बाइस होती है, यानी जुल्म और जहालत। जुल्म का ताल्लुक अंधेरे से है, जो ईमान और हिदायत की रोशनी न होने की वजह से पैदा होता है, जिसके नतीजे में हम अल्लाह ताला को भूल जाते हैं और उसकी पहचान खो देते हैं। उसके बरअक्स जहालत इल्म की कमी की वजह से होती है, जो इंसान को बेराह रवी की तरफ ले जाती है और अल्लाह के अहकाम को समझने में नाकामी का बायस बनती है, जिसके नतीजे में हम उसकी नेमतों को सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाते। मुअज़्ज़ज़ सामीन व हज़रात, अल्लाह करे कि ये साल 2025 अवाम और हमारे सूबे नगरी सिमिलान के लिए ज़्यादा भलाई और बरकत का सबब बने। आइए हम सब इस सूबे को मेहनत और इखलास के साथ तरक्की देने और खुशहाल बनाने की कोशिश जारी रखें। अल्लाह ताला से दुआ है कि सूबा नगरी सिमिलान का साल 2025 का 590 मिलियन रिंगिट का बजट कबूल हो और इसमें बरकत अता फरमाए। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका अस्सिहहत वल इफ़्फ़ा
والامانۃ وحسن الخلق والرضا بالقدر۔ اے اللہ میں تجھ سے صحت اور گناہوں سے پاکیزگی، صداقت اور اچھے اخلاق اور تیرے فیصلے پر رضا طلب کرتا ہوں۔ جزاک اللہ خیر۔